அது தேசிய திருவிழா. நன்றி ஐயா, நன்றி அம்மா. அவர்கள் நினைவு பரிசனை வழங்குவார்கள். Every year, at least 20,000 graduates are being passed out from this university. The students of this university, 35% from Tamil Nadu, 65% from other states of this country. Also, 60 country people are studying here. So it's a multidisciplinary university with multicultural. Therefore, I feel fit to choose this institution to conduct this event. I am thankful to the people who arranged for it. I am sure Honorable Prime Minister of this country now, he was then Chief Minister of Gujarat. I approached him in 2014. Yes, 9th February 2014. I used to call chief guests from different districts and different areas, from different states. I was then looking for a person to grace the convocation of my search. My people and me felt it is worth to have respected Modi ji, who was ruling Gujarat at that time. So we met him once, twice. Sir, you have to come for the convocation. I have seen enough of chief guest for my university, but now our choice, our student choice is you are the chief guest to be there. He said, I know SRM because many of the students from Gujarat are already studying there, so I will come. But be sure that you are safe after my coming. How great he was, how concerned he was given at the time. Sir, no problem, sir, you please come. On what basis I went to Gujarat? For the reason, a clean hand, a man who has got a national interest, and also no current cut at that time, because everywhere in Tamil Nadu current cut was there. There was no current cut at that time in Gujarat. And also people much more employed there. So on this basis, on our church, finally went to meet then Gujarat Chief Minister, now he is a Prime Minister of this country. When he came here and addressed 2014, immediately the next day arranged for a very big rally with 2 lakhs people there assembled at the present bus stand there. At that time, Pon Radhakrishnan was the State Secretary. We jointly arranged. From then on, my relationship with Modi ji is ever growing. So, as I said, I am missing my finance minister. I tried, having brought Prime Ministers Manmohan Singh, Prime Minister, so many people, I was really dreaming of to bring the finance minister. I was really after her. It has happened because of this particular program. Madam, it's a program of the BJP party.
வந்த இடத்துல துண்டு போடுறான்னு நினைக்க வேண்டாம். Please make it to grace the convocation by June, July, August. Please make it. Otherwise, the students of the SRM University will really missing because they have seen other people there. So, by June, July, of course, by my Vice Chancellor and other people will send a formal letter, kindly oblige. And we are really contributing our best to the country by promoting education. Now at this juncture, I must thank you, Madam, for giving exemption for 12 lakhs for individuals. It is again 12 lakhs. Again, our students this year placed 12,000 plus placement. SRM stands still on the first level because of our placement and research. Therefore, I must thank because many of my students who have got job now, more than 1,000 companies have visited. 12,000 students are already placed. So many of the students who have got now they are the salary of 15 to 44 lakhs per annum. These are all some pluses of the university, and to our best, this continue to grow in all respect by quality, standard, and also in providing job for them. So I am very happy to have our finance minister here. Of course, I am basically a nationalist. Not that I am some 10 years back or 12 years back I was with the ruling party of the country. Basically I am a nationalist. Where is the need for me to start a party? I am really happy because, as I said, 1 lakh people are studying. Throughout the country we have institution. 60 country people are studying here. Why should I enter into politics? One point of some 15 years back I thought it is too selfish to run your own institution, making some money, living upon that. Everywhere corruption, corruption, corruption. I am practically experienced how much corruption was there then. Still it is multiplied. We are the state breeding corruption and spreading throughout the country. Start from here, it goes to north. I started my own party, India Janaya Kachi. At that time, many people, later and before, party has established political parties. They all named as Tamil Nadu, Tamil, this, that and all. I don't have any hesitation. I love Tamil. I can write poetry. I know everything of the country. Election, Tamil. Even 15 years back also I thought India to be together. India ஒற்றுமையாக இருக்க வேண்டும். பிரிவினை இருக்கக்கூடாது. அந்த காலத்தில் அண்ணா சொல்லுவார், ஏன் இப்போ சொல்கிறேன்னா அந்த தாட்ஸ் ஆர் டிஃப்ரெண்ட் பட் பாயிண்ட்ஸ் ஆர் யூஸ்ஃபுல். வந்து வீடு இருந்தால் தானே ஓடு மாற்ற முடியும். வீடு இருந்தால் தானே ஓடு மாற்ற முடியும். That means first country, automatically other states will follow. Because at times, I think I am taking more time, otherwise I am telling you, I was 19 and 24, this period I was MP there. Due to some circumstances where the BJP was not able to accommodate me as an alliance because they were given only 5 seats by their alliance party. No other go, I could not waste my one election.
So I went to a place where I am not supposed to go. Still I was there as a 5 years in MP. My mind is not happy with that. I feel very bad. When these people said Ondriyam, 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 I went to Honorable Prime Minister and said, sir, I am really hurt when people are calling us Ondriyam. Because in my constituency also hundreds and hundreds of Ondriyam are there. How they can reduce this country like a Ondriyam and all. These are all certain practices of this ruling people in this state. They always say no to anything that the central government bring in. They're bad experiences. And also I went to Honorable Prime Minister and said, my mind is not cooperating with me. Being an MP here, sir, I want to resign. Honorable Prime Minister at the time patted me and said, do not bother about from whoever the alliance party with you. You are elected by the public, people. So honor them, continue. This is the kind of Prime Minister we are having in this country. If country could not develop during this period of time, we can never. So let us all be together to uphold the respect, value of this country, and let us work together for the growth of the country. That's what our Honorable Prime Minister is also trying. With this, I once again thank our Honorable Finance Minister for her presence here. And also once again I am reminding her humbly, see that the calendar be filled on any day at your convenience, working day, holiday, right from June onward, June, July, August, September, in this any 4 months. Kindly make it. I want you to see you again. And when my 20,000 students are getting that degree, they should get you from your benevolent hands of the Finance Minister. Thank you. வரவேற்புரை வழங்கிய மாண்புமை வேந்தர் ஐயா அவர்களுக்கு உங்களின் பலத்த கைத்தட்டல்களோடு எங்களுடைய மனமார்ந்த நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். நன்றி ஐயா. Chancellor வந்து in fact he has spoken in English for long, so I thought better I will take it in our own mother tongue Tamil language. I hope everyone will appreciate about it. Normally I used to talk ஒரு அவுட்ஸ்போக்கனாக தான் இருப்பேன். இன்றைக்கி மேடத்தோட காலத்தை கருதி அவங்க ரொம்ப முக்கியமாக பேச வந்திருக்காங்க, அவங்களுக்கு நிறைய நேரம் கொடுக்கணுங்கிறதுக்காண்டி நான் இன்றைக்கி வந்து நேரடியாக வந்து என்னோடய வரியாக நான் எழுதி வந்ததெல்லாம் நான் வார்த்தையாக இங்கே பேச விரும்புகிறேன். வணக்கம் எல்லாருக்கும். நான் வணக்கம். இங்கே வருகை தந்து வீற்றிருக்கும் ஆசிரியர் பெருமக்களுக்கும் நம் பாரத நாட்டின் வளர்ச்சிக்கும் நம்பிக்கும் விதையாக விளங்கும் மாணவ மாணவி அனைவருக்கும் என் மனப்பூர்வமான வாழ்த்துக்களுடன் ஒரே நாடு ஒரே தேர்தல், ஒன் நேஷன் ஒன் எலெக்ஷன் என்கிற கருத்தரங்கு கலந்து கொண்டமைக்கு என் நன்றிகள் பல. நன்றி நன்றி நன்றி. நம் பாரத பிரதமர் கர்மயோகி மாண்புமிகு உயர்திரு நரேந்திர மோடி அவர்கள் நம்பிக்கைக்கு உத்தரவாதத்துக்கும் உரித்தையான நம் மாண்புமிகு நிதி அமைச்சர் திருமதி நிர்மலா சீதாராமன் அவர்களை வணங்கி வரவேற்கின்றேன். மேலும் இங்கு வீற்றிருக்கும் முன்னாள் மேதகு தெலுங்கானா மற்றும் புதுச்சேரி ஆளுநர் மற்றும் தமிழக ஒரே நாடு ஒரே தேர்தல் அமைப்பாளராக எங்களுடன் தன் அனுபவ வாயிலாக சிறப்பு செய்து வரும் திருமதி தமிழிசை சவுந்தரராஜன் அவர்களையும் அன்போடு வரவேற்கின்றேன். என் அன்பிற்கும் மரியாதைக்கும் உரிய அன்பு அண்ணன் SRM நிறுவன குழுமத்தின் நிறுவனர் மற்றும் வேந்தர் திரு TR பாரிவேந்தர் அவர்களையும் இந்நிகழ்ச்சிக்கு ஆதரவு தந்தமைக்கும் சேர்ந்து நன்றியுடன் வணங்கி வரவேற்கின்றேன். மேலும் பேராசிரியர் கருணாராஜன் அவர்களையும் அன்புடன் வரவேற்கின்றேன். நான் மாண்புமிகு நிதி அமைச்சர் அவர்களது நிதித்துறை நம் பாரதத்தின் இருதயமாகும். அதனின் செயல் சீராக இருக்கும் பட்சத்தில்தான் நம் மக்களின் வாழ்வாதாரம் சிறப்பாக செயல்படும்
என்பது நாம் அறிந்ததே. அத்தனை சிறப்பு வாய்ந்த நிதி அமைச்சகத்தை நீதி தேவதை தராசு போல ஒரு பக்கம் அதீதமான நேர்மை, மற்றொரு பக்கம் ஆளுமையின் செயல்திறன், இத்தனை சிறப்புகளையும் தாங்கி செயல்படும் நம் நிதியமைச்சரை வாழ்த்துவோம், போற்றுவோம். அவர் பணி மேலும் சிறக்க மீண்டும் வாழ்த்துவோம். நம் பாரத பிரதமர் கனவான விக்ஷித் பாரத் அமிர்த காலம் 2047 நினைவாவதற்காக, அதாவது எண்ணம் செயலாவதற்கு நிதி அமைச்சரின் பங்களிப்பு மிக முக்கியமாகும். அவர்களது தொலைநோக்கு முயற்சியும் கடின உழைப்பும் நம் பாரதத்தை உலக வல்லரசாக்கும் என்பது திண்ணம். நான் கடந்த 40 ஆண்டுகளாக பல்வேறு தொழில்துறைகளை செயல்பட்டு வந்தேன். அதில் மிக முக்கியமானது பண பரிவர்த்தனை, டிஜிட்டல் பேமெண்ட். இம்முயற்சியினை NFC என்ற தொழில்நுட்பத்துடன் 2012 டிமானிட்டைசேஷன் 2016 ஆண்டு வரும் முன்பே செயல்படுத்தி வெற்றியும் கண்டுள்ளேன். அவ்வகையில் நம் பாரத பிரதமரும் நம் நிதியமைச்சரும் தொழில்நுட்பத்தின் ஆற்றலை தங்களது நுண்ணறிவுடன் புரிந்து கொண்டதால் பல்வேறு முன்னெடுப்புகளை தொடர்ந்து முயற்சித்ததின் வெற்றியாக இன்று ஏழை, பணக்காரர், வங்கி கணக்கு உள்ளவர், இல்லாதவர் என்ற எந்த ஒரு பாகுபாடும் இல்லாமல் பாரதம் முழுவதும் பல லட்ச கோடிகளை டிஜிட்டல் பண பரிவர்த்தனையில் மிக சிறப்பாக செயல்பட வாய்ப்பாக அமைந்தது. இன்று இம்முயற்சியின் வெற்றினை கண்டு உலகமே வியக்கும் வண்ணம் நம் பாரதம் முதல் இடத்தில் பயணிக்கிறது என்றால் அதற்கு நம் நிதியமைச்சரின் ஆளுமையும் முக்கிய காரணியமாகும். இதுக்கு நீங்க அவங்களை அப்ளாஸ் பண்ணணும். ஏன்னா வேர்ல்டு ஃபுல்லா we are number 1 in digital payment. நீங்க யங்ஸ்டர்ஸ்லாம் you are all using digital payment today so conveniently because of her serious efforts in each and every angle. That is the reason we have a very secure payment system today in this country. So we need to give a great applause for her. இந்திய திருநாட்டில் நிதிநிலை அறிக்கை பட்ஜெட் விளக்கத்தினை நம் நிதியமைச்சர் 8 முறை வெளியிட்டுள்ளார். நம் தமிழின பெருமைக்கும் பெண்ணின நம்பிக்கைக்குமான நம் அமைச்சர் நம் நாட்டின் முதல் நிதியமைச்சர் பெண்மணியாக செயல்பட்டு வருவதில் நாம் மட்டற்ற மகிழ்ச்சி கொண்டுள்ளோம். அவர் ஆற்றிய சிறப்பு பணிகளை நாம் பேசி முடிப்பதற்கு ஒரு நாள் போதாது. ஆகையால் சிலவற்றை இங்கே எடுத்துக்கோர விரும்புகிறேன். மேடத்துக்கிட்டையும் பர்மிஷன் வாங்கிக்கிறேன். சின்ன ஃபியூ பாயிண்ட்ஸ் தான் மேடம். I will not explain more about it. அவர் 2019 ஆண்டில் பெரு நிறுவன வரி குறைப்புகளை அறிமுகப்படுத்தினார். முதலீட்டை அதிகரிக்கும் விகிதாச்சாரங்களை குறைத்தார். மேலும் COVID-19 போது பொருளாதார மீட்சிக்காக ஆத்ம நிர்பார் பாரத் அபியான் தொடங்கினார். அதில் MSMEக்கள், விவசாயம் மற்றும் தொழிலாளர் துறைகளுக்கான நிவாரண சலுகைகள் மற்றும் வெளிநாட்டு முதலீட்டை ஈர்ப்பதற்கான சீர்திருத்தங்களுடன் இருந்ததால் அன்றைய நாட்டின் இடர்பாட்டில் ஒரு நம்பிக்கையும் தந்தது. அவருக்கு மிகப்பெரிய வரவேற்பையும் பெற்றது. அவரது 2020 நிதிநிலை அறிக்கை ஒரு ஆய்வுக்கான அறிக்கையாக நீண்ட நேரம் அதனை வலியுறுத்தி நாடாளுமன்றத்தில் சமர்ப்பித்தார். அதுவே நாடாளுமன்றத்தின் மிக நெடிய நீண்ட உரையாக 2 மணி நேரம் 40 நிமிஷம் நடைபெற்றது. சரித்திரத்திலும் அது இடம்பெற்றது. அவரது வங்கி சீர்திருத்தங்கள் பொதுத்துறை வங்கிகளை வலுப்படுத்தின. மேலும் அவர் உள்கட்டமைப்பு மற்றும் நிதி உள்ளடக்கத்தில் கவனம் செலுத்தி இந்தியாவின் பொருளாதார ஸ்திரத்தன்மையை பங்களித்தார். பொருளாதார தாக்கல்கள் சிக்கலானது, விவாதத்திற்குரியது. இருந்தாலும் அவரது கொள்கைகள் இந்தியாவின் வளர்ச்சியை முன்னிறுத்தியே இருந்தது. 2025 இந்திய பட்ஜெட்டில் கல்வி திட்டங்கள், அடல் நிகாரி ஆய்வகங்கள் முதல் பாரத் நெட் வழியாக டிஜிட்டல் இணைப்பு வரை புதுமை, உள்ளடக்கம் மற்றும் திறன் மேம்பாட்டை நோக்கி ஒரு தொலைநோக்கு உந்தலை பிரதிபலிக்கின்றன. பல்வேறு முயற்சிகளாக 10 லட்சம் கோடிக்கு மேல் செலவினங்கள் இருக்கக்கூடும் என்பதால் இந்தியாவின் இளைஞர்களை மேம்படுத்துவதற்கும் நீண்டகால பொருளாதார வளர்ச்சியை ஊக்குவிப்பதற்கும் கல்விக்கு முன்னுரிமை உள்ளது. இந்த திட்டங்கள் வெற்றி மத்திய மற்றும் மாநில அரசுகளுக்கு இடையேயான திறம்பட செயல்படுதல் மற்றும் ஒருங்கிணைப்பு பொருந்ததாக அமையும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. காலத்தினை கருத்தில் கொண்டு அதீத புள்ளிவிவரங்களை தவிர்த்து தேவையான ஊர்ஜிதமான நாட்டின் நலனை கருதி நம் நிதியமைச்சர் மேற்கொண்ட சிலவற்றை மட்டுமே இங்கே கூறியுள்ளேன்.
நான் மீண்டும் நிதியமைச்சர் அவர்களுக்கு எனது மனமான நன்றியினை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். ஏனென்றால் இந்நிகழ்ச்சிக்கு அவர்களை அழைக்கும் சமயத்தில் பாராளுமன்ற நிகழ்வுகளும் பல முக்கியமான சட்டத்திட்டங்களை முன்னெடுக்கும் தொடர்கூட்டமாக இருந்த போதிலும் தமிழர்கள் நலம், குறிப்பாக மாணவ செல்வங்களை சந்தித்து உரையாற்ற வேண்டும் என்ற அன்பின் காரணமாக தன் வேலை பளுவிற்கு இடையே தங்களிடத்து நம் பாரத பிரதமர் மாண்புமிகு உயர் திரு நரேந்திர மோடி அவர்களின் முன்முயற்சியான ஒரே நாடு ஒரே தேர்தல் இக்காலத்தின் தேவைக்கு சமுதாயத்தின் மேம்பாட்டிற்கும் எவ்வகையில் இத்திட்டம் பயனளிக்கும் என்பதனை இங்கே தங்களுடன் ஒரு கருத்தாய்வாக விளக்க வந்துள்ளார்கள். அவர்களை மீண்டும் அன்புடன் வரவேற்று நன்றி தெரிவித்து அமர்கிறேன். மிக்க நன்றி. வணக்கம். ஜெய்ஹிந்த். இங்கு கூடியிருக்கும் அனைவருக்கும் முதற்கண் என் வணக்கத்தை தெரிவித்து, இந்த மாபெரும் அரங்கத்தில் மரியாதைக்குரிய இந்த பல்கலைக்கழகத்தின் வேந்தர் மரியாதைக்குரிய ஐயா பாரிவேந்தர் அவர்கள் சொன்னதைப் போல இது ஏறக்குறைய மிக பிரம்மாண்டமான அரங்குகளில் இந்த அரங்கும் ஒன்று. அதற்கு SRM பல்கலைக்கழகத்திற்கு நமது முதலில் பாராட்டை நாம் தெரிவித்துக் கொள்வோம். ஆக இந்த அரங்கு ஏற்கனவே அவர்கள் வரவேற்புரையில் சொன்னதைப் போல பல பெரிய தலைவர்களை இங்கே வந்து அழைத்து இந்த அரங்கில் பெருமை சேர்த்திருக்கிறார்கள். ஆனால் மரியாதைக்குரிய நமது மத்திய நிதி அமைச்சர் மரியாதைக்குரிய சகோதரி மாண்புமிகு நிர்மலா சீதாராமன் அவர்கள் இங்கே வரவில்லை. அதனால் அவர்கள் வர வேண்டும் என்று பணித்தார்கள். அவர்கள் வந்தால் திருக்குறளே சொல்கிறது, ஒரு நாட்டிற்கு ஒரு அரசாங்கத்திற்கு எது முதலில் வேண்டும் என்றால் நிதிதான் முதலில் வேண்டும். நிதி வந்தால் எல்லாம் வந்துவிடும். நமக்கு தானிய லட்சுமியும் அஷ்டலட்சுமிகளில் நமக்கு தானிய லட்சுமியும் மற்ற லட்சுமிகளும் வந்தால் இறைவனின் முற்றிலுமான ஆதரவு கிடைத்துவிடும். அதனால் லட்சுமியாக இங்கே அவர்கள் வீற்றிருக்கிறார்கள். நமக்கெல்லாம் பணமழையை கொடுத்து, நியாயமான பணமழையை கொடுத்து, அதற்காக அவர்களை நாம் வருக வருக என வரவேற்போம். மிக நல்லதொரு நிகழ்ச்சி. இங்கே எனக்கு முன்னால் பேசிய சகோதரர் அர்ஜுன் மூர்த்தி அவர்கள் இந்த ஒன் நேஷன் ஒன் எலெக்ஷன் என்ற ஒரே நாடு ஒரே தேர்தல் என்ற வகையில் எங்களோடு இணைந்து பணியாற்றி கொண்டிருக்கிறார். அவருக்கு எனது வணக்கம். மரியாதைக்குரிய ஐயா பாரிவேந்தர் அவர்களிடம் பல்கலைக்கழகங்களில் இந்த நிகழ்ச்சியை முன்னெடுத்து செல்கிறோம். அதனால் நமது பல்கலைக்கழகத்தில் நீங்கள் எங்களுக்கு ஒரு வாய்ப்பை தர வேண்டும் என்று கேட்ட பொழுது, முதலில் நம் பல்கலைக்கழகத்தில் தேசிய எண்ணம் கொண்ட மாணவர்கள் படிக்கிறார்கள். அவர்கள் எல்லோரும் ஒரே தேர்தலை நிச்சயமாக ஆதரிப்பார்கள். அதனால் நீங்கள் நிச்சயமாக இந்த கல்லூரிக்கு, இந்த பல்கலைக்கழகத்திற்கு வர வேண்டும் என்று எங்களுக்கு அனுமதி அளித்தார்கள். அதனால் அவருக்கு எனது முதல் வணக்கத்தையும் நன்றியையும் நான் இங்கே தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். மரியாதைக்குரிய பாரத பிரதமர் சொன்னார், எந்த ஒரு கருத்தையும் இளைஞர்கள் மத்தியில் கொண்டு சென்று விட்டால் அந்த கருத்து ஒரு மாபெரும் புரட்சியாக வெடிக்கும் என்று சொன்னார். அதே போல இந்த ஒரே தேர்தல், ஒரே நாடு ஒரே தேர்தல், ஒரே தேசம் ஒரே தேர்தல் என்ற கருத்தை யாரிடம் முதலில் விதைக்க வேண்டும் என்றால் மாணவ செல்வங்களின் மனதில் முதலில் விதைக்க வேண்டும் என்ற காரணத்திற்காக இதை முதலில் நாங்கள் மாணவர்கள் மத்தியில் எடுத்துச் செல்கிறோம். ஆக இங்கே வந்திருக்கும் மாணவ செல்வங்கள் அத்தனை பேருக்கும் எங்களது வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். வேறு யாராலும் இந்த கருத்தை உலகத்திற்கு இன்னும் சரியாக எடுத்துச் செல்ல முடியாது. மாணவர்கள் மாணவிகள் நினைத்தால் மட்டுமே இதை எடுத்துச் செல்ல முடியும் என்ற வகையில் இந்த நிகழ்ச்சியை இங்கே நடத்துவதில் மிக பெரும் மகிழ்ச்சி அடைகிறோம். ஏற்கனவே மரியாதைக்குரிய சகோதரர் அர்ஜுன் மூர்த்தி அவர்கள், நான் அவருக்கு ரொம்ப வியப்பாக போய்விட்டது. மரியாதைக்குரிய மாண்புமிகு நிர்மலா சீதாராமன் அவர்களை பார்த்தவுடன் அவர் எல்லாமே நான் அவர்களை பற்றி பேசிவிட்டேன், அதனால் ஒரே நாடு ஒரே தேர்தலை பற்றி நீங்கள் தான் பேச வேண்டும் என்ற ஒரு கோரிக்கை என்னிடம் வைத்தார். என்னை பொறுத்தமட்டில் நான் மரியாதைக்குரிய மாண்புமிகு நிர்மலா சீதாராமன் அவர்களோடு அமர்ந்திருக்கும் பொழுது நான் மிக பெருமையாக கருதுகிறேன். ஏனென்றால் மேடையை அலங்கரிப்பது மட்டுமல்ல, பாராளுமன்றத்தை இதுவரை இருந்த ரெக்கார்டில் தொடர்ந்து 8 முறை 6 முறை முழு பட்ஜெட்டையும் 2 முறை இடைநிலை பட்ஜெட்டையும் சமர்ப்பித்த
ஒரே தமிழச்சி என்பது மட்டுமல்ல, நிதியமைச்சர் என்ற பெருமையை பெற்றிருக்கிறார். ஆக உங்களால் தமிழகம் பெருமை பெறுகிறது. மிகப்பெரிய தமிழகத்தின் மாண்புமிகு மகள் நீங்கள் என்பதை நான் பெருமையுடன் இங்கே தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அது மட்டுமல்ல, நாங்கள் எல்லாம் மகிழ்ச்சியாக நாமெல்லாம் நினைப்பது என்ன என்றால், மரியாதைக்குரிய பாரத பிரதமரினால் தமிழ் மத்தியில் விளையாடுகிறது. அதே போல நமது மரியாதைக்குரிய நிதி அமைச்சர் அவர்களும் எப்பொழுதெல்லாம் நிதித்துறை பட்ஜெட்டை அவர்கள் தாக்கல் செய்கிறார்களோ அப்படியெல்லாம் அவர்கள் எப்பொழுதெல்லாம் பலமுறை அவர்கள் திருக்குறளை கையாண்டிருக்கிறார்கள். ஆக அதற்கும் இந்த தருணத்தில் எனது நன்றியை தெரிவித்து, உலகெல்லாம் மன்னவன் கோல் நோக்கி வாழும் குடி என்று சொல்வதை போல வானோக்கி வாழும் மழை போல உலகமெல்லாம், அதாவது மழையை நோக்கி மக்கள் எல்லாம் எதிர்பார்த்து இருப்பதை போல மன்னவனை நோக்கி மக்கள் எல்லாம் எதிர்பார்த்து இருப்பார்கள். எத்தகைய மன்னவன் என்றால், நல்ல நேர்மையான வாழ்க்கையை வாழ்வது மட்டுமல்ல, அரசாங்கத்தை கொடுக்கும் மன்னவன். இங்கே அர்ஜுன் மூர்த்தி அவர்கள் பேசும்பொழுது டிமானிட்டைசேஷன் பற்றி சொன்னார்கள். டிமானிட்டைசேஷன் வரும்பொழுது நான் மாநில தலைவராக இருந்தேன். எல்லாரும் என்னிடம் வந்து கேட்டார்கள், பத்திரிகை சகோதரர்கள் இங்கே என்னோட இயக்கத்தோடு பணியாற்றி கொண்டிருப்பவர்களும் வந்து கேட்டார்கள், டிமானிட்டைசேஷன் பத்தி உங்களுக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லையா என்று கேட்டார்கள். நான் சொன்னேன், நான் டாக்டர், என்கிட்ட இருக்கிற கொஞ்ச நஞ்சம் பணமும் நான் டாக்டராக சம்பாதித்தது, அதனால் டிமானிட்டைசேஷன் பத்தி எனக்கு கவலை இல்லை. ஏனென்றால் என் கோட்டும் ஒயிட்டு, என் நோட்டும் ஒயிட்டு, அதனால் அதை பற்றி எனக்கு பிரச்சனை இல்லை என்று சொன்னேன். ஆக ஒயிட் நோட் வச்சிருக்கவங்களுக்கு எல்லாம் பிரச்சனை இல்லாமல் இருக்க வேண்டும், பிளாக் நோட் வச்சிருக்கவங்களுக்கு தான் பிரச்சனை என்பதை மரியாதைக்குரிய பாரத பிரதமர் ஒரு நேர்மையான அரசாங்கம், நேர்மையான வாழ்க்கை முறை இந்த நாட்டில் வழிமுறையாக இருக்க வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் அவர்கள் மிக அழகாக அவர்களோடு அந்த திருக்குறளை சொல்லும்போது வானோக்கி வாழும் உலகமெல்லாம் மன்னவன் கோல் நோக்கி வாழும் குடி என்று சொல்வதை போல மிக அழகாக அவர்கள் இந்த திருக்குறளை முன்னெடுத்து சென்று அவர்கள் இந்த பட்ஜெட்டை தாக்கல் செய்யும் பொழுது உலகமே அந்த தொலைக்காட்சியில் கண்களை அகலாமல் பார்த்து கொண்டிருக்கும் பொழுது நாமும் இங்கே அவர்கள் நேரடியாக வந்ததற்கு எனது மகிழ்ச்சியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அவர்கள் தான் பேச வேண்டும். நான் மிகச் சில வார்த்தைகள், ஒரே நாடு ஒரே தேர்தல் என்று பல பேர் பல கருத்துக்களை சொல்லலாம். மரியாதைக்குரிய மாண்புமிகு நிர்மலா சீதாராமன் அவர்கள் இதை உங்களுக்கு நன்றாக பதிவு செய்யலாம். ஆனா என்னை பொறுத்த மட்டில் நான் ஒரு மருத்துவர் என்ற முறையில் இரண்டு கருத்துக்களை மிக சுருக்கமாக கூறி முடிக்கிறேன். அம்மாவை பற்றி ஒரு கவிதை படித்தேன். 1000 விடுமுறை வந்தாலும் அவள் அலுவலகத்திற்கு மட்டும் விடுமுறை இல்லை. அந்த அலுவலகம் அம்மாவின் சமையலறை. ஆனால் நான் இதையே மாற்றி போட்டு பார்க்கிறேன். இந்த ஒரே நாடு ஒரே தேர்தலை நான் அம்மாவிடம் ஒப்பிடுகிறேன். ஏனென்றால் அந்த காலத்தில் இந்த குடும்ப கட்டுப்பாடு என்ற நிலை வருவதற்கு முன்னால் அம்மாக்கள் பல குழந்தைகளை பெறுவதற்கு நிர்பந்திக்கப்பட்டார்கள். ஆக இங்கே அம்மாவின் சமையலறைக்கு விடுமுறை இல்லை என்பதை போல அம்மாவின் கருவறைக்கும் விடுமுறை இல்லாத காலங்கள் இருந்தது. அப்போ அடிக்கடி குழந்தைகள் பெற்றுக் கொள்ளும் பொழுது ஒரு மருத்துவர் என்ற முறையில் நான் சொல்கிறேன், அம்மாவின் உடல் நலம் முழுவதும் வீணாகி போகும். அவள் ஒரு பிரசவம் பார்த்து அவள் உடல்நிலை தேறுவதற்குள் அடுத்த பிரசவத்தை பார்க்க வேண்டியிருக்கும். அடுத்த குழந்தை பிறந்து அந்த குழந்தைக்கு பால் ஊட்டி அந்த குழந்தை ஆரோக்கியமாக வளர்கிறதா என்று பார்ப்பதற்குள் இன்னொரு குழந்தையை அவர் பெற்றெடுக்க வேண்டியிருக்கும். இதுதான் அடிக்கடி வரும் தேர்தல். ஆக குடும்ப கட்டுப்பாடோடு 1-2 குழந்தைகளை பெற்று அம்மாவின் ஆரோக்கியமும் பாதுகாப்பாக இருந்து குழந்தையும் ஆரோக்கியமும் பாதுகாப்பாக இருந்து நல்ல இடைவெளியில் வேண்டிய இடைவெளியில் 5 வருடங்களுக்கு ஒரு நாள் ஒரு குழந்தையாக, அதுவும் ஆரோக்கியமான குழந்தையாக, அம்மாவும் ஆரோக்கியமாக இருந்து, அதாவது இந்த தேசமும் ஆரோக்கியமாக இருந்து குழந்தைகளாகிய நாம் மக்களும் ஆரோக்கியமாக இருந்தால், ஆக இந்த தேர்தல் முறைக்கு ஒரு கட்டுப்பாடு வேண்டும். நாம் வாழ்க்கையில் உள்ளதை குடும்ப கட்டுப்பாடு என்று சொல்கிறோம். இங்கே உள்ள நடைமுறையில் தேர்தல் கட்டுப்பாடு நமக்கு மிக அவசியம். ஏனென்றால் ஒவ்வொரு முறை குழந்தை பெருக்கும் பொழுதும் அந்த அம்மையின் அவள் சக்தி அழுவதும் வீணாவதை போல மறுபடியும் தேர்தல் வரும்பொழுது இந்த நாட்டில் உள்ள பொருளாதார சக்தி, மனித சக்தி எல்லாமே வீணாகிறது என்று சொல்வதை விட அதிகமாக செலவாகிறது என்று சொல்லலாம். பிறக்கும் குழந்தையும் தேர்தலில் ஒரு ஆட்சி பிறக்கிறது என்று வைத்துக் கொள்ளுங்கள், அந்த குழந்தை நன்றாக வளர்வதற்குள் இன்னொரு தேர்தல், சுதந்திரம் அடைந்ததிலிருந்து இந்த நாடு 400 தேர்தல்களை கண்டிருக்கிறது. அதனால் ஒரே நாடு ஒரே தேர்தல், தேர்தல் கட்டுப்பாடு, குடும்ப கட்டுப்பாடு
குடும்பத்திற்கு அவசியம், தேர்தல் கட்டுப்பாடு இந்த தேசத்திற்கு அவசியம் என்பதை சுருக்கமாக, அடிக்கடி தேர்தல் நமக்கு நல்லதல்ல, அடிக்கடி குழந்தை பிறப்பும் குடும்பத்திற்கு நல்லதல்ல. ஆக நாம் ஒரே நாடு ஒரே தேர்தல், குறிப்பிட்ட நேரத்தில் தேர்தல், குறிப்பிட்ட நேரத்தில் அரசாட்சி. அதனால் மற்ற இன்னொன்னு பாலிசி பராலிசிஸ் அப்படின்னு சொல்றோம், அதையும் மருத்துவர் என்ற முறையில் பராலிசிஸ் நம்ம கையும் ஓடாது கால் விளங்காது. ஆக நம்ம எடுக்கின்ற அத்தனை நல்ல திட்டங்களையும் நான் புதுச்சேரி ஆளுநராக இருந்திருக்கோம் பார்த்திருக்கிற நல்ல திட்டங்களை கொண்டு வரலாம் நினைப்போம். ஒரு தேர்தல் அறிவிக்கப்பட்டு விட்டால் அதை நம்மால் அறிவிக்க முடியாது. அதனால் பாலிசி பராலிசிஸ் இந்த நாட்டில் வரும். மரியாதைக்குரிய பாரத பிரதமர் சொன்னதை போல ஃபோக்கஸ் ஆன் கவர்னன்ஸ். என்ன திட்டத்தை மக்களுக்கு கொடுக்க நினைக்கிறோமோ அந்த திட்டத்தை மக்களுக்கு கொடுப்பதுதான் இந்த ஒரே நாடு ஒரே தேர்தல். நீங்கள் எல்லாம் கற்றறிந்தவர்கள், நீங்கள் மனது வைத்தால் இந்த ஒரே நாடு ஒரே தேர்தலை இந்த நாட்டிற்கு கொண்டு வர முடியும். நல்ல அம்மாக்களின் ஆரோக்கியத்தையும் பேண முடியும், நம் தேசத்தின் ஆரோக்கியத்தையும் பேண முடியும், நல்ல குழந்தைகளையும் வளர்க்க முடியும், நல்லாட்சிகளையும் வளர்க்க முடியும் என்று சொல்லி உங்களிடம் விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். அம்மா அவர்களுக்கு உங்களுடைய பலத்த கர ஒலிகளோடு எங்களுடைய மனமார்ந்த நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். பெரு நிறுவனங்கள் துறை அமைச்சர் திருமதி நிர்மலா சீதாராமன் அம்மா அவர்களை பணிவன்போடு அழைக்கிறோம். அனைவருக்கும் வணக்கம். The Chancellor of this university, SRM University, Shri Parivender அவர்களே, former Governor of Telangana and Puducherry, Dr. Tamilisai Soundararajan அவர்களே, Shri Arjun Murthy அவர்களே, or Professor Nagarajan, sorry about that. My respects to all of you all on the dais, and for this wonderful gathering which has been waiting patiently. நான் இது பலமுறை சொல்லியிருக்கேன், டாக்டர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் தமிழில் பேசின பிறகு நான் வந்து பேசினா ரொம்பவே வீட்டில் பேசுகிற மாதிரி இருக்கும். அவங்க மேடை பேச்சில் சிறந்த பேச்சாளர். இருந்தாலும் ஃபார் த கன்வீனியன்ஸ் ஆஃப் எவ்ரிபடி ப்ளீஸ் அலவ் மீ டு ஸ்பீக் போத் இன் இங்கிலீஷ் அண்ட் தமிழ். மாணவர்கள் எத்தனை பேர் இருக்காங்கன்னு எனக்கு தெரியல, பட் மோஸ்ட்லி ஃபேக்கல்ட்டின்னு கேள்விப்படுறேன், which is good enough because if the details of this very, very critical subject reaches all the faculty, and the faculty in turn are able to speak to their students or to people around their neighborhood, that itself will be one of the very effective ways in passing the message about what this one nation, one election is. So, மாணவர்கள் டைரக்டாக கொஞ்சம் பேர் தான் இருந்தால் கூட ப்ரொஃபஸர்ஸ் அதிகபட்சமாக இருக்கிற இந்த சபையில் ஒரே நாடு ஒரே தேர்தலை பற்றி பேசுகிறதுல எனக்கு மிகவும் மகிழ்ச்சி. இந்த ஒரே நாடு ஒரே தேர்தலுங்கிறது இன்ஃபேக்ட் ஒரு 10 வருஷமாக பலவித சபைகளில் பலவிதமான எக்ஸ்பர்ட் கமிட்டிஸில் பேசப்பட்ட விஷயம்தான். இதை முதல்ல நம்ம நாட்டுக்கு எது நல்லதுன்ற அந்த கோணத்தில் நம்ம இந்த விஷயத்தை பார்த்து பேசி அதை புரிஞ்சுக்கிட்டா எதிர்ப்பு எங்கேருந்து வருது, அது எதனால் வருதுங்கிறது நம்மளுக்கு டெஃபினட்டாக ஈஸியாக புரிஞ்சிடும். இப்போது நம்ம நாட்டு அரசியல் எவ்வளோ தூரம் ஆயிடுச்சுன்னா, இப்போ தான் ஆயிடுச்சா அப்படின்னு அடுத்தபடியாக கேள்வி கேட்குறவங்களுக்கு நான் பதில் சொல்கிறேன். ஆனால் நம்ம நாட்டு அரசியல் எவ்வளோ தூரம் போயிருக்குன்னா, அரசியல் ரீதியாக இருக்கக்கூடிய கருத்து வேறுபாடுகள் ஒரு பக்கம், ஆனால் நாட்டு நலனுக்கோசம் சில விஷயங்கள் நம்ம முன்னெடுத்து வரும்போது அதில் கொஞ்சம் பாரபட்சம் இல்லாமல் அரசியல் ரீதியாக யோசிக்காமல், இன்னைக்கு எனக்கு அதுலேருந்து என்ன ஆதாயம்னு யோசிக்காமல் இந்த நாட்டின் எதிர்காலத்திற்கு எது நல்லதுன்றதை யோசிச்சுக்கிட்டு முழுமையான ஆதரவு கொடுக்காட்டியும் கண்மூடித்தனமாக எதிர்ப்பு தெரிவிக்காமல் இருந்தாலே ஒரு பெரிய மக்களுக்கு காட்டுற தொன்று அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். கண்மூடித்தனமாக சில விஷயங்களை ஐயோ நம்ம ஆட்சியில் இருக்கும்போது எடுத்துகிட்டு வரல, இவங்க எடுத்துகிட்டு வந்துடுறாங்க, அதனால் இவங்களுக்கு நல்ல பேர் வந்துடுமோ அப்படிங்கிற அந்த அளவுக்கு கூட கண்மூடித்தனமாக சில சமயம் எதிர்க்கிறத பார்த்தா நமது மக்களுக்கு நம்ம ஆட்டும் தொன்று
லிமிட்டெட் லெவலில் தான் இருக்குமா, சில விஷயத்தில் தான் கொடுப்போம், மீது எல்லாத்துலேயும் மக்களை ஏமாற்றுவோமா அப்படிங்கிற அந்த கேள்வியெல்லாம் நம்ம மனசில் வருது. அதனால் இந்த விஷயத்தை நான் பற்றி பேசும்போது நாட்டின் நலனுக்கோசம் சில விஷயங்களை யோசிக்கணும் அப்படின்னு அந்த கருத்தோடு நான் வரும்போது இந்த விஷயத்தை, இந்த ஒன் நேஷன் ஒன் எலெக்ஷனை ரொம்ப முக்கியமாக கருதுறேன். சரி, இது ஏதோ புதுசாக மோடி ஐயா எடுத்துகிட்டு வராரா? இல்லைங்க. இந்த நாட்டில் 1970s வரைக்கும் ஆல்மோஸ்ட் டில் 60s பக்கா பார்லிமெண்ட் எலெக்ஷனோட அசம்பிளி எலெக்ஷன் நடக்குங்க. இது ஏதோ புதுசாக ஐடியா இல்லை. அப்போ நடந்துச்சு, அப்போ நடந்துட்டு இருந்த போது யாருக்கும் எதிர்ப்பு இல்லை, இப்போதான் எதிர்ப்பா? சரி, இதுக்கு நடுவில் இந்த இடையில இருந்த காலகட்டத்தில் இதை பற்றி பேசலையா? பேசணும். அதனால நான் சும்மா ஒரு பேக்ரவுண்டுக்கு சொல்கிறேன். அப்பப்போ அழுத்தத்தோடு சொல்ல விஷயங்களை முன் வைக்கிறேன். அழுத்தத்தோடு முன் வைக்கிற விஷயம் இப்போ ஆரம்பத்தில் என்னென்னா, 1960s வரைக்கும் இந்த நாட்டில் இப்படி தான் ஓடிட்டு இருந்தது. ஒன் நேஷன் ஒன் எலெக்ஷன் தான். அப்போ யாருக்கும் அதில் எதிர்ப்பு இல்லை. அது ஒரு விஷயம். ரெண்டாவது, இப்போ கூட நம்ம பேசுகிற ஒன் நேஷன் ஒன் எலெக்ஷனுங்கிறது பார்லிமெண்ட்டுக்கும் நாட்டின் பாராளுமன்றத்துக்கும் ஸ்டேட் அசம்பிளிஸுக்கும் நம்ம சட்டசபைக்கும் நடக்கக்கூடிய தேர்தல் ஒரே டைமில் நடந்தால் நல்லதுங்கிறமே தவிர பஞ்சாயத்து, அர்பன் லோக்கல் பாடி, முனிசிபாலிட்டிஸ், எங்கள் வார்டு கவுன்சில் அதை எல்லாத்தையும் சேர்த்து போட்டு ஒரே எலெக்ஷனாக நடத்துங்கன்னு சொல்லலை. இது பார்லிமெண்ட்டுக்கும் அசம்பிளிக்கும் உரிய ஒன் நேஷன் ஒன் எலெக்ஷன் தான் நம்ம பேசுறது. ஸோ 2 பில்லு மூலமாக இந்த சட்டத்தை எடுத்துகிட்டு வர்றதுக்கு முயற்சி பண்ணுறோம். ஒன்று கான்ஸ்டிடியூஷனுக்கே அமெண்ட்மெண்ட். என்னது? சைமல்டேனியஸ் எலெக்ஷன்ஸ் நடத்தணும்னு சட்டத்தில் சில மார்ப்புகள் எடுத்துகிட்டு வரணும். அதே மாதிரி ஸ்டேட் அசம்பிளிஸுங்கும் போது எது? புதுச்சேரி, ஜம்மு காஷ்மீர், நேஷனல் கேபிட்டல் டெரிட்டரி நியூ டெல்லி. ஸோ நான் பாராளுமன்றத்துக்கும் அசம்பிளிக்கும் ஒன்றுங்கும்போது இந்த யூனியன் டெரிட்டரிஸ் வித் அசம்பிளி அதுங்களுக்கும் கூட பண்ணுறதுக்கு 2 விதமான சட்டம். ஸோ ஒன்று கான்ஸ்டிடியூஷனல் அமெண்ட்மெண்ட் விச் இஸ் 129th அமெண்ட்மெண்ட். அது பாஸ் ஆகும்போது 129th அமெண்ட்மெண்ட்னுவாங்க. அந்த வருஷத்தை மாத்திரம் ஆயிடுச்சு. சரி, யூனியன் டெரிட்டரிஸ் அமெண்ட்மெண்ட் பில் அதுவும் 2024. இது சடனாக யாரோ ஒரு 4 அதிகாரிகள் உட்காந்துட்டோ இல்லை பிரதமர் ஐயா அவரோட அமைச்சர்களோட உட்காந்துட்டோ பேசி எடுத்த முடிவு இல்லைங்க. பலவித ஸ்டேஜஸில் பலவித குழுமங்கள் இதை பற்றி பேசியிருக்காங்க. சும்மா விரிவாக உங்களுக்கு நான் சொல்லாமல் ஹைலைட் பண்ணுறேன். அதை எதெல்லாம் ஒரு ஹை லெவல் கமிட்டி இதை பற்றி தீவிரமாக ஆராய்ச்சி எடுத்திருக்காங்க. முதல்ல 29 நடக்கக்கூடிய பார்லிமெண்ட் எலெக்ஷனுக்கு அப்புறம்தான், அதாவது இன்னைக்கு நம்ம இருக்கிறது 2025, போன வருஷம் எலெக்ஷன் ஆச்சு. பார்லிமெண்ட்டுக்கு 2024 நடந்த எலெக்ஷனுக்கு அப்புறம் பார்லிமெண்ட்டுக்கு திருப்பி 2029 தான் எலெக்ஷன். அந்த எலெக்ஷனுக்கு அப்புறம் தான் ராஷ்டிரபதி, ஜனாதிபதி இந்த ஒன் நேஷன் ஒன் எலெக்ஷனோடைய ப்ராசஸை ஆரம்பிப்பாங்க. ஸோ நாளையிலேருந்தே இந்த ப்ராசஸ் வந்துட போகிறதா? அப்படின்னா ஸ்டேட் அசம்பிளிஸ் எல்லாத்தையும் ரத்து பண்ணிடுவீங்களா? அப்போது நாங்கள் இப்போ தானே எலெக்ஷனில் ஜெயிச்சு வந்திருக்கோம், அப்போ எங்களை ரத்து பண்ணிட்டீங்கன்னா ஜனநாயக உரிமை என்ன ஆகிடுது, ஓட்டோட வேல்யூ என்ன ஆகிடுது அப்படின்னு முழு விவரம் தெரியாமல் பேசுகிறவங்களுக்கு நம்ம சொல்லணும், இல்லைங்க அப்படி இல்லைங்க. இந்த ப்ராசஸ் 29 பார்லிமெண்ட் எலெக்ஷனுக்கு அப்புறம் தான் ஜனாதிபதி அவர்கள் ஆரம்பித்து வைப்பார். அதனால ஒரு 82A அப்படிங்கிற ஒரு செக்ஷனை இன்சர்ட் பண்ணுறோம். அந்த அண்ட் ஆல்சோ அதோடு சேர்த்து 83A, 172, 327 இது எல்லாத்தையும் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறதுனால அசம்பிளி பார்லிமெண்ட் எல்லாத்துக்கும் ஒரே லைனில் எடுத்துகிட்டு வரதுக்கான முயற்சி அப்போலேருந்து தான் ஆரம்பிக்கும். இதை தவிர இது ஒரு பெரிய முயற்சிங்க. இதில் ஏதோ ஒருத்தரோட ஆணையால் நடந்துற போகுது அப்படிங்கிற ஒரு பயத்தோடு யாரும் அப்ரோச் பண்ண வேண்டாம். எலெக்ஷன் கமிஷனுக்கும் இந்த சட்ட திருத்தங்கள் மூலமாக அதிகாரம் அவங்களுக்கு கிடைக்கும்.
சைமல்டேனியஸாக பார்லிமெண்ட்டுக்கும் அசம்பிளிக்கும் எலெக்ஷன் நடத்துறதுக்கான அதிகாரம் அவங்களுக்கு அப்போ தான் கிடைக்குது. 29 லோக்சபா எலெக்ஷனுக்கு அப்புறம் ராஷ்டிரபதி ஜனாதிபதி அதை ஆரம்பிக்கும் போது தான் எலெக்ஷன் கமிஷனுக்கும் அந்த அதிகாரம் கிடைக்கும். அந்த அதிகாரம் கிடைச்ச பிறகு இந்த சஜஷனை கொடுத்ததும் ஒரு ஹை லெவல் கமிட்டி இதை பற்றி தீவிரமாக ஆராய்ந்து அறிந்து அவங்க சொன்ன ரெக்கமெண்டேஷன் மேலே தான் இது நடக்குது. அதன் மூலமாக அந்த ரெக்கமெண்டேஷன் மூலமாக என்ன ஆயிடுதுன்னா ஒரு ஃபிக்ஸ்டு சிஸ்டம் வருது. அந்த ஃபிக்ஸ் சிஸ்டம் மூலமாக பார்லிமெண்ட்டுக்கும் லோக்சபாவுக்கும் அசம்பிளிஸ்க்கும் ஒரே சமயம் எலெக்ஷன் நடத்துறதுக்கு. இது ராஜ்யசபாவுக்கு அப்ளை ஆகாது, இப்போதைக்கு இல்லை. இந்த டிரான்சிஷன்ங்கிறது என்னங்க? ஸோ 2029 ஜனாதிபதி மூலமாக ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சுன்னா, ரெண்டாவது இந்த 82A சொன்னேன்னா அது டிரான்சிஷனல் ப்ரொவிஷன். அதன் மூலமாக தான் ஜனாதிபதி இந்த 2029 எலெக்ஷனுக்கு அப்புறம் ஆரம்பிக்கிறாங்க இந்த ப்ரோசஸ்ஸை. அதுக்கப்புறம் எலெக்ஷன் கமிஷனுக்கு அதிகாரம் கிடைக்கிது. அப்படியாக ஒரு ரெண்டாவது கிளாஸ் மூலமாக எல்லா ஸ்டேட் அசம்பிளியோட காலகட்டங்களையும், அதாவது டென்யோர், ஒரே லைனில் எடுத்துகிட்டு வர்றதுக்கு, ஒரு அலைன்மெண்ட்டில் எடுத்துகிட்டு வர்றதுக்கான முயற்சி அப்போலேருந்து ஆரம்பித்து லோக்சபா டேர்மோட ஸ்டேட் அசம்பிளியோட டேர்மும் அலைன் ஆகிறதுக்கான முயற்சி 2034 ஜெனரல் எலெக்ஷன் டைமில் தான் அலைன்மெண்ட் ஆகுது. 2029 எலெக்ஷனுக்கு அப்புறம் ராஷ்டிரபதி அதை ஆரம்பிக்கிறாங்க, ஜனாதிபதி அதை அந்த ப்ராசஸ் ஆரம்பிக்கிறாங்க, எலெக்ஷன் கமிஷனுக்கு பவர் கொடுக்குறாங்க. இந்த மாதிரி அலைன்மெண்ட்டுக்கு தேவையான ரூல்ஸ் ரெகுலேஷன்ஸை நீங்கள் பார்த்துக்கங்க அப்படின்ட்டு. ஸோ அட் த ஏர்லியஸ்ட், அதாவது கூடிய விரைவில் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் தமிழில், அந்த கூடிய விரைவில் அப்படிங்கிற அந்த கணக்கில் பார்த்தா கூட 2034க்கு முன்னாடி இது இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறதுக்கு இல்லை. அப்போ தான் அந்த அலைன்மெண்ட்டே ஆகுது. இது இன்னும் நாளைக்கே நேத்திக்கு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட அசம்பிளியை கலைச்சிட்டு அவங்கள நம்மளோட லோக்சபா எலெக்ஷன் 2029 நடக்க போது அதோடு சேர்த்து போட்டு நம்ம பண்ண போகிறோன்ற அந்த தப்பான ஒரு உண்மைக்கு புறம்பான ஒரு செய்தியை பரப்புறவங்களுக்கு இதுதான் உண்மைங்கிறத எடுத்து சொல்லணும். நம்ம எதுவுமே அவசரப்பட்டு இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய விஷயத்தில் ஸ்டெப் எடுக்க மாட்டோம். ஒவ்வொரு இன்ஸ்டிடியூஷனுக்கும் கொடுக்க வேண்டிய மரியாதையும் அவங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய ரோலும் அவங்க முழுமையாக அதை நிர்வகிக்கிறதுக்கு அவங்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய அதிகாரத்தையும் கொடுத்தாதான் இது இம்ப்ளிமெண்ட் ஆக முடியும் நாடு முழுவதும். ஸோ ரொம்பவே சிந்தித்து பல எக்ஸ்பர்ட்ஸை கலந்து ஆலோசனை பண்ணிட்ட பிறகு தான் இதை ஆரம்பிக்கிறோம். நான் முழுமையாக உங்களுக்கு முன்னாடி ஆரம்பிக்கும் போதே சொன்னேன், சைமல்டேனியஸாக எலெக்ஷன் நடந்தது 1951 to 60. ஒரு 3 டயர் ஃபெசிலிட்டி மூலமாக தான் இது நடந்துச்சு. பிரசிடென்ட், வைஸ் பிரசிடென்ட், லோக்சபா மெம்பர்ஸ், அதுக்கப்புறம் சென்டரில், அதுக்கப்புறம் ஸ்டேட்டில், இப்படியாக அதுக்கப்புறம் தான் அப்பர் ஹவுசஸ் மெம்பர்ஸ் செலக்ட் ஆனாங்க. இந்த மாதிரி ஒரு ரீஆர்கனைசேஷன் 1957 கூட நடந்திருக்கு. அப்போ ஸ்டேட் அசம்பிளிஸாக இருந்தக்கூடிய பீகார், பாம்பே, அப்போ பாம்பே பிரசிடென்சியும் இருந்துச்சு, மெட்ராஸ், மைசூர், பஞ்சாப், உத்தரப்பிரதேஷ் அண்ட் வெஸ்ட் பெங்கால் எல்லாத்தையும் டிசால்வ் பண்ணிட்டு, அதாவது எலெக்ஷனுக்கு ஒரு 2-3 மாதங்களுக்கு முன்னாலேயே அவங்களுடைய சட்டசபையை கலைச்சிட்டு சிங்க்ரனைஸ் பண்ணி ஒன் எலெக்ஷன் ஒன் நேஷன் ஒரு விதத்தில் அப்போவே இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிருக்காங்க. சரி, அப்படி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி எல்லாம் ஒரே டைமில் நடந்துட்டு இருந்துச்சு. அப்போ எப்போ பின்ன அதெல்லாம் இந்த சிஸ்டமே மாறிடுச்சு அப்படின்ற நெக்ஸ்ட் குவெஸ்டின். உதாரணத்துக்கு ஒரு 10 வருஷத்தை எடுத்துட்டு சொல்கிறேங்க. 1961 ஆரம்பித்து 1970 வரைக்கும் 5 மாநிலங்களில் 10 வருஷத்துக்குள்ள 3 முறை எலெக்ஷன் நடந்திருக்கு. ஏன்னா
அந்த ஆர்டிக்கல் 356 யூஸ் பண்ணி மாநிலங்களை தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட அரசுகளை கலைக்கிறது, இல்லை வேறு விதமான இன்டர்னல் டிஸ்டர்பன்ஸ் மூலமாக அந்த ஸ்டேட்லேயே ஒரு ஸ்திரத்தன்மை இல்லாமல் போகிறதுனால அவங்களும் கலைஞ்சிடுறது, இப்படியாக பல காரணங்கள்னால 1961லேருந்து எடுத்து 1970 வரைக்கும் அந்த 9-10 வருஷ காலகட்டத்தில் இந்த 5 மாநிலங்களில் 3 முறை எலெக்ஷன் ஆயிருக்கு. 10 வருஷத்துக்குள்ள ஒரு எலெக்ஷன் நடக்கும், 5 வருஷம் ஓடும், இன்னொரு எலெக்ஷன் நடக்கும், இன்னொரு 5 வருஷம் ஓடும். அப்படி இல்லாமல் அந்த 10 வருஷத்துக்குள்ள 3 முறை எலெக்ஷன் நடந்துட்டே இருக்கு. எந்த ஸ்டேட்ஸுங்க அதுங்க? பீகார், கேரளா. உங்கள் எல்லாருக்கும் ஞாபகம் இருக்கும், நான் பார்லிமெண்ட்டில் அடிக்கடி நம்ம கம்யூனிஸ்ட் சகோதரர்களை கேள்வி கேட்கும்போது சொல்வேன், 1959 ஃபர்ஸ்ட் டைம் உலகிலேயே ஒரு கம்யூனிஸ்ட் ஜனநாயக ரீதியாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட அரசு கேரளாவில் அமைஞ்சிச்சு. EMS நம்பூதிரிபாடு. அந்த அரசை கிடைச்சது நம்ம நாட்டில் தான். ஜனநாயக ரீதியாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஒரு கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் ஆட்சியை ஜனநாயக ரீதியாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட காங்கிரஸ் கட்சி கலைச்சு தூக்கி போட்டுச்சு. ஸோ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா 1961லேருந்து 70, நான் சொன்ன கேரளா உதாரணம் 1959, 61லேருந்து 70 பீகார், கேரளா, பஞ்சாப், உத்தரப்பிரதேஷ் அண்ட் வெஸ்ட் பெங்கால் ஏதோ ஒரு காரணத்துக்காக கலைக்கப்பட்டு திருப்பி எலெக்ஷன் நடந்து அவங்க 10 வருஷத்துக்குள்ள 3 தரம் எலெக்ஷன் போயிருக்காங்க. சரி, இது அப்போதும் நின்றுச்சா? இல்லை, இன்னும் குலைந்து போய் 1971லேருந்து 1980 அந்த 10 வருஷத்தை எடுத்துக்காங்க. அந்த 10 வருஷத்தில் 5 இல்லை 14க்கு மேற்பட்ட மாநிலங்களில் 3 முறை 10 வருஷத்துக்குள்ள எலெக்ஷன் நடந்திருக்கு. 14க்கு மேற்பட்ட. ஒரிசா 1 15வது எடுத்துக்காங்க. அங்க 10 வருஷத்துக்குள்ள 4 முறை எலெக்ஷன் நடந்திருக்கு. அந்தந்த மாநிலங்களுடைய பார்வையில் நீங்க பார்க்கும்போது ஸ்திரத்தன்மை இல்லாம போறது, கவர்மெண்ட் இல்லாத காரணத்தினால எடுக்க வேண்டிய சில டெசிஷன்ஸை டைமில் எடுக்காமல் போகிறது, மக்களுக்கு தேவையான காரியக்கிரமம் இனிஷியேட்டிவ்ஸ், ப்ரோக்ராம், ஸ்கீம்ஸ் தடைப்பட்டு போயிடுறது. சரி, புதுசாக எலெக்ட் பண்ண வந்தவங்க ஸ்டெபிலைஸ் ஆகிறதுக்கு அதுக்கே ஒரு வருஷம் ஆயிடுது. இப்படியாக அந்த 10 வருஷத்தில் இந்த 14+1 ஒரிசா சேர்த்து போட்டு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா டெவலப்மெண்ட் மொத்தத்துக்கு சஸ்பென்ஷனில் வந்த கதை. அவங்களால ஒன்றும் ப்ரோக்ரஸ் பண்ணவே முடியாமல் போச்சு. இதெல்லாம் லா கமிஷன் ஆஃப் இந்தியா அதுவும் 1999 ரொம்பவே எடுத்து சொல்லி நாட்டுக்கு டெவலப்மெண்ட் சீர்குலையறதுக்கான காரணமாயிடுது. இந்த மாதிரி ஸ்திரம் இல்லாமல் கவர்மெண்ட் மாறிட்டே இருக்கிறது. இதை நம்ம யோசிக்கணும். சீக்கிரத்தில் வேறு ஏதாவது ஒரு முடிவு எடுத்து அந்த ஸ்டெபிலிட்டி ஃபேக்டருக்கு நம்ம ஒர்க் பண்ணணும். ஏன்னா ஜனநாயகத்தில் மக்களுடைய ஓட்டுக்கு எவ்வளவு முக்கியம் இருக்கோ அந்த முக்கியத்துவம் எப்போ பலன் கிடைக்கும்? ஸ்டேபிளாக அந்த கவர்மெண்ட்டை ஆட்சி செய்ய விடணும். ஆட்சி செய்ய விடாமல் தடுத்துக்கிட்டு அவங்களுக்கு மேலும் மேலும் ஸ்திரம் இல்லாமல் அவங்க இன்னையா நம்ம கட்சி இப்படி வந்துருச்சா, இல்லை நம்ம கவர்மெண்ட் சீர்குலையுதா, நம்ம கவர்மெண்ட்டுக்கு சப்போர்ட் குறையுதா அப்படிங்கிற அந்த இன்ஸ்டெபிலிட்டி மூலமாக தான் growth அஃபெக்ட் ஆகும். growthன்னு எப்போதும் growth பற்றி ஏன் பேசுகிறோம்? நல்ல growth இருந்துச்சுன்னா எல்லாரும் முன்னேறத்துக்கான வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். ஒரு குடும்பத்தில் இருக்கக்கூடியவங்களுக்கு வாய்ப்பு கிடைச்சிருச்சுனால அவங்க பெட்டராக அவங்க பிள்ளைங்களை படிக்க வைப்பாங்க, நல்ல ஹாஸ்பிட்டல் கிடைக்கும், அதுக்கப்புறம் அவங்களுடைய வாழ்க்கை தரம் உயரும். அந்த வாழ்க்கை தரம் உயர்றதுக்கு அவங்கள தவிர வேறு யாரும் பெட்டர் ஜட்ஜாக இருக்க முடியாது. நீங்கள் இப்படி இருங்க, நீங்கள் ஏழ்மையிலேயே இருங்கன்னு சொல்ல மாட்டோமே, யாருமே சொல்ல மாட்டோம். அதனால் அந்த ஸ்டெபிலிட்டி ஃபார் த கவர்மெண்ட் இஸ் அ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபேக்டர். ஸோ எலெக்ஷன் கமிஷன் 1962லேருந்து ஒவ்வொரு ஜென்ரல் எலெக்ஷன் ரிப்போர்ட்ஸையும் படிச்சுட்டு அவங்களும் சொல்கிறாங்க. 1983 அவங்க ஆனுவல் ரிப்போர்ட்டில் எலெக்ஷன் கமிஷன் சொல்லிச்சு. லா கமிஷன் 1999 சொல்லிச்சுன்னு சொன்னேன். அதை தவிர 2015 அவங்க சொன்னாங்க, 2018 சொன்னாங்க. செலவு ஆகுது எலெக்ஷனுக்கு. இத்தனை முறை எலெக்ஷன் ஒவ்வொரு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட அரசும் கலைச்சிக்கிட்டே இருக்கும் அப்படின்னு அவங்களும் சொன்னாங்க. அதை தவிர நேஷனல் கமிஷன் டு ரிவ்யூ தி ஒர்க்கிங் ஆஃப் த கான்ஸ்டிடியூஷன் 2002
உருவாக்கப்பட்ட அந்த கமிஷனும் சொல்லிச்சு இந்த மாதிரி திருப்பி திருப்பி எலெக்ஷன் வைக்கிறதுனால யாருக்கும் ஆதாயம் இல்லை, யாருக்கும் நல்ல நிலைமை கிடைக்கிறதுல, வேணாம் அதை மாற்றுங்க சிஸ்டம். அதே மாதிரி பார்லிமெண்ட் ஸ்டாண்டிங் கமிட்டின்னு இருக்கும், நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. எம்பிஸ், தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட எம்பிஸ் எல்லா கட்சியிலேருந்தும் ஒரு சின்ன ஸ்டாண்டிங் கமிட்டியாக போடுவாங்க. அந்தந்த டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு, ஃபினான்ஸ்க்கு ஒருத்தர், ஹெல்த்துக்கு ஒருத்தர், எஜுகேஷனுக்கு ஒரு டீம் அப்படின்னு அந்த டீமில் லோக்சபாவில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து கட்சிகளோட ரெப்ரசன்டேட்டிவ்ஸும் வச்சு ஸ்டாண்டிங் கமிட்டி இந்த விஷயத்தை பற்றி பேசும், அந்தந்த விஷயத்தை பற்றி பேசும், எலெக்ஷன் ரிலேட்டட் விஷயத்தை பற்றியும் பேசுனாங்க. அவங்களும் சைமல்டேனியஸ் எலெக்ஷன்ஸை ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறாங்க. 2017 நீத்தி ஆயோகோட ரிப்போர்ட்லேயும் இதே தான் வந்துச்சு. சரி, இதெல்லாம் நீங்கள் என்னமா ரிசர்ச் பாடி இவங்க சொல்கிறத பற்றி சொல்கிறீங்க, கட்சிகள் என்ன நினச்சாங்கன்ற பற்றி பேசலையே அப்படின்னு வைங்க. 2019 ஆல் பார்ட்டி மீட்டிங் கூப்பிட்டு அவங்களோட உட்காந்து பேசினோம். 2019 ஆல் பார்ட்டி மீட்டிங்னா 2019 லோக்சபாவில் இருக்கக்கூடிய எல்லா கட்சிகளையும் கூப்பிட்டு பேசினதாக தான் ஆல் பார்ட்டி. அதில் 19 பார்ட்டிஸ் இருந்துச்சு. அந்த 19 பார்ட்டியில் 16 பார்ட்டி ஒத்துக்கிட்டாங்க, ஆமாம் ஒன் நேஷன் ஒன் எலெக்ஷன் அவசரம் தேவைதான் நம்மளுக்கு. 3 பார்ட்டி தான் ஒத்துக்கல. அவங்க யாருன்னு நான் சொல்லிடுறேன், உங்களுக்கு புரியும். இப்போ சிபிஎம், ஆர்எஸ்பி, ஆர்எஸ்பினா ரெவல்யூஷனரி சோஷலிஸ்ட் பார்ட்டி, ஏஐஎம்ஐஎம் அந்த ஹைதராபாத்தை சேர்ந்த ஆல் இண்டியா மஜ்லிஸே சாரி ஐம் நாட் ஏபிள் டு கெட் த நேம் கரெக்ட், பட் ஏஐஎம்ஐஎம் இவங்க தான் அந்த 3 கட்சிகள் இதுக்கு ஒத்துக்கலையே தவிர மீதி எல்லாரும் ஒத்துக்கிட்டாங்க. சரி, அந்த கமிட்டி ஆல் பார்ட்டி ரெப்ரசன்டேட்டிவ்ஸ் சொன்னதுக்கு அப்புறம் கூட ஹை லெவல் கமிட்டி அப்பாயிண்ட் பண்ணாங்க. அந்த ஹை லெவல் கமிட்டியில் முன்னாள் ஜனாதிபதியாக இருந்த ராம்நாத் கோவிந்த் அவர்கள் சேர்மனாக இருந்துட்டு, வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பீப்புள், அதில் கூட குலாம் நபி ஆசாத் முன்னாள் காங்கிரஸ், டாக்டர் என்கே சிங், சுபாஷ் கஷ்யப் அப்படின்னு நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க, நம்ம கான்ஸ்டியூஷன் பற்றி அதிகாரப்பூர்வமாக பேசக்கூடிய பெரிய எக்ஸ்பர்ட் அவர், ஹரீஷ் சால்வே லீடிங் லாயர் சொலிசிட்டர், சஞ்சய் கோத்தாரி, அப்போ எதிர்கட்சி தலைவராக இருந்த ஆதிர் ரஞ்சன் சௌத்ரி, இவங்க எல்லாரும் இருந்தாங்க. ஆதிர் ரஞ்சன் சௌத்ரி நடுவில் ரிசைன் பண்ணிட்டார், இல்லை நான் இருக்க மாட்டேன். இப்படியாக அந்த ஹை லெவல் கமிட்டியும் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுது. இதுல இந்த ஹை லெவல் கமிட்டி 47 கட்சிகளை கூப்பிட்டு உங்க அபிப்பிராயத்தை சொல்லுங்க, உங்க எண்ணம் என்ன இந்த விஷயத்துல. அதுல 47 32 பார்ட்டிஸ் ஃபேவர் பண்ணாங்க, சைமல்டேனியஸ் எலெக்ஷன் வேணும், நம்ம நாட்டுக்கு நல்லது அப்படின்னு சொன்னாங்க. அந்த 32 பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிஸ் நான் பேர் எடுத்து சொல்ல விரும்புகிறேன். உங்களுக்கு அந்த டைம் இருக்குன்னா நான் சொல்கிறேன், இல்லைன்னா அடுத்த விஷயத்துக்கு போயிடுறேன். 32 பார்ட்டிஸ் ஒத்துக்கிட்டவங்க யார் யார்? பிஜேபி, என்பிபி, ஏடிஎம்கே, ஏஐஎஸ்யூ, அப்னாதல், என்டிபிபி, சிவசேனா, ஷிரோமணி அகாலி தள், பாட்டாளி மக்கள் கட்சி, தமிழ் மாநில காங்கிரஸ், புதிய நீதி கட்சி, ராஷ்டிரவாதி காங்கிரஸ் பார்ட்டி, அஜித் பவார் குரூப், இவங்க எல்லாரும் ஒத்துக்கிட்டாங்க. 15 கட்சிகள் எதிர்ப்பு தெரிவிச்ச. எதிர்ப்புனா சிலது முழுமை எதிர்ப்பு, சிலது கட்சி சில கண்டிஷன்ஸ் ஃபுல்ஃபில் பண்ணிங்கன்னா பரவாயில்ல. ஆனால் முழுமை எதிர்ப்பு தெரிவித்தது 15 பார்ட்டிஸ். ஆம் ஆத்மி பார்ட்டி, பகுஜன் சமாஜ்வாதி பார்ட்டி, சிபிஎம், டிஎம்கே, சமாஜ்வாதி பார்ட்டி, எம்டிஎம்கே, விடுதலை சிறுத்தை, இவங்க எல்லாம் எதிர்ப்பு தெரிவித்தாங்க. ஒரு 15 கட்சிகள் ரெஸ்பாண்டே பண்ணலை. அதில் ஐயூஎம்எல், தெலுங்கானாவில் இருக்கக்கூடிய பிஆர்எஸ், கேரளா காங்கிரஸ் மணி, என்சிபி, ஆர்ஜேடி, டிடிபி, ஒய்எஸ்ஆர் காங்கிரஸ் பார்ட்டி இவங்க ரெஸ்பாண்ட் பண்ணவே இல்லை. இதை தவிர சீஃப் ஜஸ்டிஸ், இதை தவிர ஃபார்மர் சீஃப் ஜஸ்டிஸ், ஜுடிஷியரியில் இருந்தவங்க நிறைய பேர் இதில் கலந்துக்கிட்டாங்க. சிலர் சின்ன சின்ன மாறுதல் பண்ணுங்கன்னு சொன்னாங்க. ஸோ அந்த விவரம் நான் டீட்டெயிலாக போகல. இது ஏன் நம்ம பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு 2-3 காரணம் சொல்கிறோம்.
பப்ளிக் வெல்ஃபேருக்கு அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் டிஸ்ரப்ஷன் இல்லாமல் இருக்கிறதுக்கு ஒரே முறை பார்லிமெண்ட்டுக்கும் அசம்பிளிக்கும் சேர்த்து எலெக்ஷன் வச்சா பலவித பிரயோஜனங்கள் இருக்கு. ஒவ்வொரு முறையும் எலெக்ஷன் நடத்தும் போது மாடல் கோட் ஆஃப் கான்டக்ட்னு எடுத்துட்டு வருவாங்க. அந்த டைம்ல நீங்க அடிக்கல் நாட்டக்கூடாது, பிரிட்ஜ் ஓப்பன் பண்ணக்கூடாது, பொதுமக்களுக்காக ஒரு வாட்டர் டேங்க் கட்டியிருந்தீங்கன்னா அதை திறக்கக்கூடாது, அப்படியே தான் இருக்கணும். எல்லாம் முழுமையாக ரோடு ஆயிடுச்சு. ஆனால் ஒரு சின்ன ஒரு கல்வெட்டுக்கு மேலே ஒரு பாலம் வரணும், அந்த பாலம் கூட கட்டி ரெடி ஆயிடுச்சு, ஆனால் நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணக்கூடாது, எலெக்ஷன் முடிஞ்ச பிறகு தான். இப்படியாக டெவலப்மெண்ட் ஆக்டிவிட்டீஸுக்கு இடையூறாக மாடல் கான்டக்ட் வந்துடுது. அது தப்புன்னு நான் சொல்லலை, மாடல் கான்டக்ட் தேவை. ஆனால் அடிக்கடி எலெக்ஷன் நடக்கும்போதெல்லாம் மாடல் கான்டக்ட் ஒவ்வொரு தரமும் வருது. அதனால் நீங்கள் ஆல்மோஸ்ட் ரெடி, ஐயோ எலெக்ஷன் வந்துருச்சு இப்போ பண்ண முடியாதுங்க, எலெக்ஷன் ப்ரோசஸ் முடிஞ்ச பிறகு வரும். எலெக்ஷன் ப்ரோசஸ் முடியறதுக்கு கிட்டத்தட்ட 3 மாதம் ஆகுது. ஸோ மக்களுக்கு ஆம்புலன்ஸ் போகக்கூடிய அந்த ரோடை ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு கூட நம்ம வெயிட் பண்ணணுமா இருக்கு. இதை தவிர ஒவ்வொரு போலிங் பூத்துலையும் ஆட்களை நியமித்து சட்டத்துக்கு விரோதமாக எதுவும் ஆயிடக்கூடாது, அதை கவனிச்சுக்காங்கன்னு சொல்லி அதுக்கு ஒரு பெரிய எக்ஸசைஸ் நடக்கும். உங்களுக்கு சொல்கிறேன் அந்த கான்டெக்ஸ்ட்டு. 2019 லோக்சபா எலெக்ஷனில் எலெக்ஷன் கமிஷன், அப்போ எலெக்ஷன் கமிஷன் சொல்கிறது தான் ஆணை, அந்த லோக்கல் கவர்மெண்ட் அவங்களுக்கு தான் ஒபே பண்ணமே தவிர அங்கே லோக்கல் கவர்மெண்ட்டில் ஒரு கவர்மெண்ட் இருந்துச்சுன்னா கூட அவங்க ஆணையை எடுக்க முடியாது, எலெக்ஷன் கமிஷனோட ஆணை தான் எடுக்கும். எலெக்ஷன் கமிஷன் 70 லட்சம் ஆர்ம்டு பர்சனல், எல்லா ஆர்ம்ட் ஃபோர்ஸஸ்லேருந்தும் நம்மளோட பாராமிலிட்டரி ஃபோர்ஸஸ்லேருந்தும் 70 லட்சம் பேரை எலெக்ஷன் டியூட்டியில் அமர்த்திட்டாங்க. அது தேவைப்படுது. $12 லட்சத்துக்கு மேல போலிங் பூத் இந்த 70 லட்சம் பர்சனலை அங்க டிப்ளாய் பண்றாங்க. ஸோ அவங்களுக்கு நார்மலா இருக்கக்கூடிய டியூட்டியை விட்டுட்டு இந்த டியூட்டி மேல கான்சென்ட்ரேட் பண்ணா அந்த வேலை அப்படியே நிலவில் இருந்துருது. இதை தவிர எலெக்ஷனை நடத்துறதுக்கு எலெக்ஷன் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஆஃபீஸர்ஸ் 25 லட்சம் பேர் தேவைப்படுது லோக்சபா எலெக்ஷனுக்கு. இந்த 70 லட்சம் பர்சனல் எலெக்ஷன் கமிஷனோட வேலையை நடத்துறதுக்கு செக்யூரிட்டி பர்சனல், அதாவது அதுதான் நான் முன்னாடி சொன்னது, நான் அதை கரெக்ட் பண்ணிட்டு சொல்றேன். இப்போ 10 லட்சம் செக்யூரிட்டி பர்சனல், 70 இல்லை 10 லட்சம் செக்யூரிட்டி பர்சனல் அவங்கள டிப்ளாய் பண்றாங்க. அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் அஃபீஷியல்ஸ் நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி 25 லட்சம் பேர் அதுல அந்த ஜாப்ல போயிடுறாங்க. இது தவிர செலவு பண ரூபமா சொல்லணும்னா 2024 லோக்சபா எலெக்ஷனுக்கு, அந்த லோக்சபா எலெக்ஷனுக்கு மாத்திரம் 1 லட்சம் கோடி ரூபாய் எஸ்டிமேட், ஃபைனல் நம்பர் என்கிட்ட இல்லை இப்போ, எஸ்டிமேட்டட் அமௌண்ட் 2024 லோக்சபா எலெக்ஷனுக்கு 1 லட்சம் கோடி ரூபாய் செலவாயிருக்கு. 1 lakh crores. இதே நம்ம ஒன் நேஷன் ஒன் எலெக்ஷனா நடத்தினோம்னா 5 வருஷத்துக்கு ஒரு முறை நடத்தினோம்னா எலெக்ஷன் கமிஷன் ஒரு முறை தான் 5 வருஷத்துக்கு ஒரு தரம் லோக்சபா அசம்பிளி எலெக்ஷனுக்கு இதெல்லாம் மனுஷங்க அதை பர்சனல் இங்கே போடுறாங்க, ஆஃபீஸர்ஸ் அங்கே போடுறாங்க, எலெக்ஷன் டியூட்டி கோசம் சில அதிகாரிகளை நியமிக்கிறாங்க, போலீஸ் பர்சனல் ஆர்ம் ஃபோர்ஸஸ் பர்சனல் எடுத்துகிட்டு வராங்க. இதெல்லாம் டிப்ளாய்மெண்ட் பண்ணிட்டா கிட்டத்தட்ட 12,000 கோடி ரூபாய் சேவிங் ஆகும் நமக்கு. 1 லட்சம் கோடி ரூபாய் செலவு 2024 எலெக்ஷன்ல லோக்சபா எலெக்ஷனுக்கு மாத்திரம் 1 lakh crores எஸ்டிமேட்டட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் சப்ஜெக்ட் டு ஃபைனல் ஃபிகர்ஸ். சொல்லும்போது எலெக்ஷன் கமிஷன் 5 வருஷத்துக்கு ஒரு முறை அசம்பிளியும் லோக்சபாயும் சேர்த்து போட்டு நடத்தினா 12,000 கோடி ரூபாய் மினிமம் எஸ்டிமேட்டட் சேவிங்ஸ் நம்மளுக்கு கையில் மிஞ்சுது. அதை நீங்கள் மக்கள் நலனுக்கு எத்தனையோ செட்டு ஸ்பெண்ட் பண்ணலாம். அந்த சேவிங் நம்ம யோசிக்கணுமா? இது ஒருவேளை நம்ம சட்டத்தை சரியாக பாஸ் பண்ணிட்டு ஒன் நேஷன் ஒன் எலெக்ஷன் நடத்தினோம்னா
நம்ம நாட்டின் ஜிடிபிக்கு growthக்கு 1.5% இன்க்ரீஸ் வரும் அப்படின்னு நம்புறாங்க. 1.5% growthனா 4.5 lakh crores நம்ம எக்கானமில இன்னும் அதிகரிக்கும். 4.5 lakh crores ஆட் ஆகுது. சில பேர் குதர்க்கமா ஆர்கியூ பண்றாங்க, எலெக்ஷன் நடக்க நல்லது தானுங்க, பணம் செலவாகுது, அந்த பேனர் போடுறவங்களுக்கு வேலை கிடைக்குது, அதே மாதிரி சின்ன சின்ன பொட்டலம் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுறதுக்கு வரவங்களுக்கு அவங்க பிஸ்னஸ் எல்லாம் நடக்குது. கொஞ்சம் ஏளனமாக சொன்னால் சாராய வியாபாரம் ஜாஸ்தியாகுது. அதனால ஏங்க நீங்கள் 1 நேஷன் 1 எலெக்ஷனுங்கிறீங்க, நடக்கட்டும், பல முறை நடக்கட்டும் அப்படின்னு ஏளனமாக சொல்கிறாங்க. அது கேட்கும்போது நம்மளுக்கு தோணுது, ஆமாம் சின்ன சின்ன வியாபாரிங்க நல்ல பிஸ்னஸ் நடத்திட்டு போகிறோம், பிஸ்னஸை கெடுக்கணுமா அப்படிங்கிறாங்க. அதெல்லாம் இல்லைங்க. 1 நேஷன் 1 எலெக்ஷன் நடந்து பார்லிமெண்ட்டும் அசம்பிளியும் ஒரே சமயத்தில் எலெக்ஷன் நடந்துச்சுன்னா 12,000 கோடி அப்ராக்சிமேட்டாக சேவிங்ஸ் இருக்கும். அதை தவிர உங்களோட ஜிடிபி growthல இடையூறுகள் இல்லாத காரணத்தினால 1.5% அடிஷ்னலாக க்ரோ ஆகும். அந்த அடிஷ்னலாக க்ரோ ஆகிறதுக்கு என்ன அமௌண்ட்டுன்னு கேட்டிங்கன்னா 4.5 lakh crores அடிஷ்னலி நம்ம ஜிடிபி நிறைய இருக்குது. கர்நாடகா எலெக்ஷன் 1999ல் நேஷனல் எலெக்ஷனோட நடக்கும்போது ஓட்டர் ஃப்ரம் தட் ஸ்டேட் இன்னும் பலமாக வெளியில் வராங்க. லோக்சபாக்கும் ஓட்டு போடுறோம், அசம்பிளிக்கும் ஓட்டு போடுறோம் அப்படின்னு பார்ட்டிசிபேஷன் நிறைய இருக்கும். ஓட்டிங் பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் ஆகுது. ஸோ 99ல் கர்நாடகா உதாரணம், 1977ல் கேரளா உதாரணத்தை எடுத்து பார்த்தா ஓட் பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு. நார்த் ஈஸ்டர்ன் ஸ்டேட்ஸில் 21% இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு. ஸோ இப்படியே டேட்டா வச்சு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய உதாரணம் இருக்கு. சரி, நான் பல விதமான குழுமங்கள் இதை பற்றி பேசியிருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னேன். எல்லாம் உங்கள் பிஜேபி குழுமமாக இருக்கும்னுவாங்க. நான் தமிழ்நாட்டில் இருக்கேன்றதுனால இந்த மாதிரி ஆர்குமெண்ட்ஸ் டெஃபினட்டாக வரும்ன்றது எனக்கு தெரியும். இருந்தாலும் சொல்கிறேன், 2015ல் பார்லிமெண்ட்ரி ஸ்டாண்டிங் கமிட்டியோட பிரசிடெண்ட்டாக இருந்தவர் யாருங்க? சுதர்ஷனன் ஆச்சியப்பன், ஐஎன்சியை சேர்ந்தவர். அவர் ஒரு ஃபேஸ்ட் அப்ரோச் மூலமாக 1 நேஷன் 1 எலெக்ஷன் கொண்டாங்கன்னு அவர் ரெக்கமெண்ட் பண்ணார், காங்கிரஸ்காரர். அதே மாதிரி 2019ல் திரு சரத் பவார் அவர்கள், பிரஹலாத் ஜோஷி பார்லிமெண்டரி அஃபேர்ஸ் மினிஸ்டராக இருந்தபோது அவருக்கு லெட்டர் எழுதுறாரு, த ஐடியா ஆஃப் 1 நேஷன் 1 எலெக்ஷன் இஸ் அ குட் ஒன் அப்படிங்கிறார் சரத் பவார். அதே மாதிரி ஐயா மறைந்த தலைவர் கலைஞர் கருணாநிதி அவர்களும் 1 நேஷன் 1 எலெக்ஷனுக்கு சப்போர்ட் கொடுத்தார். அதை பற்றி எழுதியிருக்கும்போது அவரோட ஆட்டோபயோகிராஃபிலேயே எழுதியிருக்கார், சுயசரிதத்திலேயே எழுதியிருக்கார். ஆனால் இன்னைக்கு முதல் அமைச்சராக இருக்கக்கூடிய திரு ஸ்டாலின் அவர்கள் அவர் தந்தையார் சொன்ன அந்த வழியில் போகாமல் நான் எதிர்ப்பேன், எங்களுக்கு வேண்டாம் 1 நேஷன் 1 எலெக்ஷன் சொல்கிறது. அதனால் இப்போ இருக்கக்கூடிய ரெசிஸ்டன்ஸ் 1 நேஷன் 1 எலெக்ஷன் நடக்க விடாமல் தடுக்கிறதுக்காக நிற்கிறவங்க எல்லாரோட ஒவ்வொரு பின்புலம் பார்த்தோம்னா சப்போர்ட் பண்ணவங்க தான். ஆனால் இன்னைக்கு எனக்கு பொலிட்டிக்கலி ஷார்ட் சைட்டடாக எனக்கு இது உபயோகமாக இருக்குது, அதனால எதிர்ப்பு தெரிவிப்பேன் அப்படின்னா நம்ம நாட்டை பற்றி யோசிக்க வேணாமா? ஏன் 2034 தாங்க பார்லிமெண்ட், லோக்சபா அண்ட் அசம்பிளிஸ் ஆர் கோயிங் டு கம் டு அலைன்மெண்ட். இன்னைக்கே நீங்கள் அதை பற்றி வேணான்னு சொல்லிட்டு இருக்கிறதுனால 34ல் நம்ம இளைஞர்கள் எதிர்பார்க்குற செலவை குறைங்க ஐயா, நாட்டை முன்னேற்றுங்க, எங்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு கொடுங்க, இந்த நாட்டை முன்னேற்றத்துக்கு என்னெல்லாம் டெக்னாலஜிக்கல் அட்வான்ஸ்மெண்ட் பண்ணணுமோ அதுக்கு இன்வெஸ்ட் பண்ணுங்க, இன்னோவேஷனில் பணம் போடுங்க, ஸ்டார்ட் அப்ஸ் பண்ணுறதுக்கு இன்றைக்கி வெளிநாட்டிலேருந்து இருக்கக்கூடிய நம்ம இளைஞர்கள் திரும்பி வந்து நம்ம நாட்டில் பண்ணணும்னு வரவங்க. இவங்களுக்கெல்லாம் அப்போ 34ல் அவங்க நம்மளை பற்றி என்ன நினைக்கணும்? வாய்ப்பை இழந்துட்டாங்க அப்படின்னு சொல்கிறது அது குற்றம் நம்ம மேலே வருமா இல்லையா? அதனால நம்ம கொஞ்சம் இதை பற்றி யோசிச்சுட்டு இதில் இருக்கக்கூடிய நன்மையை, நாட்டுக்கு நன்மையை புரிஞ்சுக்கிட்டு நம் சகோதரர்களோ நண்பர்களோடையோ பேசும்போது 1 நேஷன் 1 எலெக்ஷன்ங்கிறது யாரோட பெட் ப்ராஜெக்டும் இல்லை, நம்ம நாட்டுக்கோசம் நம்ம நாட்டு நலனுக்கோசம் எடுத்துட்டு வரக்கூடிய திட்டம். இது குறுகிய நோக்கத்தோட இல்லை, நாளைக்கே இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண போறது இல்லை, அதுக்கான அந்த ப்ளூ பிரிண்ட் நம்ம முன்னாடி கொடுத்துட்டாங்க.
29 எலெக்ஷனுக்கு அப்புறம் தான் ஜனாதிபதி அம்மா அதை பற்றி ஆரம்பிக்கவே போகிறாங்க அப்படிங்கிற இந்த விவரத்தை இத்தனை கிளியராக எடுத்து வச்ச பிறகு கூட கண்மூடித்தனமாக நான் எதிர்ப்பேன் அப்படின்னு சொல்கிறவங்கள நம்ம எல்லாரும் கொஞ்சம் பேசி இதில் இருக்கக்கூடிய விஷயத்தை புரிஞ்சுட்டு எடுத்து சொல்கிறதுக்கான முயற்சி செய்ய வேண்டும் என்று நான் இந்த வாய்ப்பு எனக்கு கிடைச்ச அந்த சந்தர்ப்பத்தில் உங்கள் எல்லாருக்கும் கை வணங்கி விண்ணப்பித்துக் கொள்கிறேன். உங்களுக்கு உங்கள் வட்டாரத்தில் இருக்கக்கூடிய மக்களோடையும் பேசுங்க, சிந்தனையாளர்களோடையும் பேசுங்க. நாட்டு நலனை யோசிக்கணுங்க. இன்னைக்கு நாளைக்கு நடக்க போகிற விஷயம் இல்லை. ஆனால் அதுக்கு அடிக்கல் இப்போ நாட்டினாதான் 34லையாவது அது வரும். 34னா இன்னைக்கு யார் எந்த வயசில் இருப்போமோ அவங்க எல்லாரும் 10 வயசு ஓல்டராக இருப்போம். இளைஞர்கள் வந்துடுவாங்க. அவங்களுக்கு இந்த நாடு என்னங்க பிறந்த அன்னிலேருந்து இப்படியே இருந்துகிட்ருக்கு, ஆட்சி மாறிக்கிட்டே இருக்குது, எங்களுக்கு ஓட்டு போட்டுக்கிட்டே இருக்கோம், ஆனால் ஒரு ஆதாயமும் இல்லை, ஒரு கவர்னன்ஸும் இல்லைன்னு அந்த பேச்சு வராமல் நல்ல ஒரு ஃபார்சைட்டடாக யோசிச்சு இந்த திட்டத்துக்கு எல்லாரும் சப்போர்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு ஒரு ரிக்வெஸ்ட் உங்களோட வச்சுட்டு எனக்கு இந்த வாய்ப்பு கொடுத்த எஸ்ஆர்எம் காலேஜ், பாரதிய ஜனதா கட்சி தமிழ்நாடு பிரிவு எல்லாருக்கும் நன்றி தெரிவிக்கிறேன்.